Very good afternoon, students. In yesterday's class, we have discussed about the programming languages. Programming languages are set of rules which user has to follow to instruct the computer about the operation has to perform. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿರ್ತೀವೋ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇದಾವ. ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ಕತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ಕತ್ತೀವಿ. There are two types of programming languages: low level programming languages and high level programming languages. Low level programming languages are nothing but the machine dependent programming languages ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. There are two types of low level programming languages: machine level programming language and assembly level programming language. Machine level means machine level programming language ಅಂದ್ರೆ ನಾವು machine language ಒಳಗನ programs ನ ಬರ್ತೀವಿ. So here we are writing the machine level programs using zeros and one only. It is directly understood by the computer system. Computer system ಏನು ಮಾಡುತ್ತದನ machine level program ನ directly understand ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದ. So there will be no need of language translator there. So in assembly level programming language, we write assembly level programming languages using mnemonics. So letters, words ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀವಿ. mnemonics ಅಂದ್ರೆ ಏನು? For addition of two numbers add ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. For multiplication of two numbers mul ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. For division of two numbers div ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ assembly level languages are written using mnemonics ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it cannot be directly understood by the computer system. We need a translator there. Assembly level program ನ ಬರೋದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ machine level language ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತವ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The next high level programming languages are they are written using English words ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಬರಿತೀವಿ. This is about the low level programming languages and high level programming languages. Today we are going to learn about the language translators. Language translators. Chapter is 4th chapter, software concept. In that chapter we are going to learn today about the language translators. Language translators. Language translators ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ? language translators ಯಾಕೆ ಬೇಕು? See here, when someone is speaking in English language, it should not be understood by the English ಒಳಗೆ ಯಾರು ಮಾಡೋದನ್ನ ಭಾವನೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ನೀಡೆಡ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಈಗ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆದಾಗ ಜರ್ಮನಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾಷೆನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ. ಸೊ ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ಏನದ, ಆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ದೇ ನೀಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗ? ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಬಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮಷಿನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾವ ನಮಗ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಮೇನ್ ಯೂಸ್ ಏನ? ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ the high level programming language or assembly level programming language into a machine level programming language. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದ? ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. There are mainly three types of language translators. There are mainly three types of language translators. Language translator ಏನಪ್ಪ? ನಾವು ಒಂದು ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್
ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ಮೂರು ಭಾಗಗಳದಾವ. ಅವು ಅಸೆಂಬ್ಲರ್, ಕಂಪೈಲರ್, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್. ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ಸ್, ಕಂಪೈಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ಸ್. These are the three parts of language translator. Language translator ಒಳಗ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ಅದಾವ. ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ಸ್, ಕಂಪೈಲರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್. ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? As the name itself indicates, it is a assembly level language ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. As the name itself indicates, it is a assembly level ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. To convert assembly level programming language into a machine level programming language, we use assemblers. We use assemblers to translate assembly level programming language to assembly level programs to machine level programs, we need assembler. It translates an assembly level programming into machine level programming language. ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಪ್ಪ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 0 and 1 ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನು ಬರ್ತದ? 0 ಮತ್ತು 1 ಅಂತ ಗೊತ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬರೆದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ನಾವು ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Assembler used to translate the assembly level programming language into a machine level programming languages. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ಮಷೀನ್ ಗೆ 0 ಮತ್ತು 1 ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬರೋದನ್ನ ಮಷೀನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪೈಲರ್. ಕಂಪೈಲರ್ ಏನು? It is used to translate high level programming language into a machine level programming language. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಮಷೀನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೆ, ಮಷೀನ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪೈಲರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಂಪೈಲರ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. as already told in the previous videos, compiler it is used to translate high level to machine level or low level programming language. Compiler translates high level programming languages into machine level programming languages. For example, C++. Interpreter, it is same as compiler. It's also translate high level to machine level. Interpreter also translate the program written in high level language, converts it into the machine level language. Compiler same work ಮಾಡುತ್ತಾ, interpreter ನು same work ಮಾಡುತ್ತಾ. Assembler ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ? This is to translate assembly level program language into a machine level program. Assembly level to machine level language, assemblers are used to translate to convert high level to machine level. We use compiler, same we use interpreter here also. Assembly level examples are TASM, MASM. TASM, MASM. Turbo assembler, macro assembler करते TASM, MASM. These are the examples for assemblers. Compilers के examples है वो C and C++ programming language. Interpreter के Java. Interpreter के कहते हैं Java. Assembler, TASM, MASM. Turbo assembler, macro assembler. Compiler C and C++. Interpreters Java. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ
ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗ ಬರ್ದಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಮಷೀನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡು ಟಾಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸಮ್, ಟರ್ಬೋ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್. ಕಂಪೈಲರ್ ಏನಿದೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ, ಸಿ++, ಜಾವಾ ಇಂತ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮಷೀನ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪೈಲರ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೇಮ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಮಷೀನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಏನಾಗ್ತವ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ has three parts: assembler, compiler and interpreter. For assembler tasm and masm examples, for compiler C++, for interpreter Java will be the example here. These are the things we have studied in the earlier videos. So okay, then what is the difference between compiler and interpreter? Two same work ಆಗ್ತಾವ. They translate high level to machine level, high level to machine level. Then what is the difference there? What is the difference between compiler and interpreter? Next we will study about the difference between interpreter and compiler. Interpreter and compiler. It translates line by line. It translates whole program. ಏನು ಮಾಡಪ್ಪ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತದ, ಮಷೀನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ. By the compiler translate the whole program. For example, if we have written a program like 6 lines, 6 lines on 1 2 3 4 5 6 ಈ ತರ 6 ಲೈನ್ ಇರೋದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಸಿ, ಸಿ++ ಅಥವಾ ಜಾವಾ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ. ಬರ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ಸ್. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ 1 to 1 one line to one line transfer ಮಾಡುತ್ತಾ. ಬಟ್ ಕಂಪೈಲರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ಸ್ whole program at a once, at a time 6 ಲೈನ್ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಒಂದೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, 6 ಲೈನ್ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ಸ್ one line to one line ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. Next, interpreter. Debugging is easy. Debugging is easy, debugging is difficult. ಯಾಕೆ difficult ಪಾ ಇಲ್ಲ debugging ಅಂದ್ರೆ ನಾವು debugging ಈಸಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಡಿಬಗ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ಟೈಮ್ ಟೋಟಲ್ ಹೋಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬಗಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, it takes less memory, it takes more memory. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ ಮೆಮರಿ ತಗೊಳ್ತಾ, ಕಡಿಮೆ ಮೆಮರಿಯನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ. ಯಾಕಪ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮೆಮರಿ ತಗೊಳ್ತಾರ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗತ್ತಾ. ಸೊ ಮಷೀನ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗತ್ತಾ, ಕಡಿಮೆ ಮೆಮರಿ ತಗೊಳ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಮರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಗೆ, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಈ ರೀತಿ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಲೆಸ್ ಮೆಮರಿ ತಗೊಳ್ತಾ. ಕಂಪೈಲರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಎಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಲಾಗತ್ತೆ 20 ಲೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, 30 ಲೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, 50 ಲೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡಾಗಲೇ ಮೆಮರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಮೆಮರಿ ದೇರ್. ಇಸ್
more here. Here execution time is less. Execution ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, because we need an output. When you write a program, we accept an output from that program. ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ನಿಂದ ಮಷೀನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಬಗ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಎರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರನ್ ಆಗಬೇಕದ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಒಳಗ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಬೈ ಲೈನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಎರಡು ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಮೂರನೇದು ನಾಲ್ಕನೇದು ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಈ ಕಂಪೈಲರ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇಡೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಲೆಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ಲೆಸ್. ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. No security to the source code here. Source code ಗೆ ಇಲ್ಲಿ security ಇರಂಗಿಲ್ಲ. Here security is there. Security ಇವಾಗ ಬರೀರಿ. Line by line ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, whole program at a time ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. Debugging is easy, debugging is difficult. Less memory, more memory. Less memory ಯಾಕಂದ್ರೆ line by line ಅಂತ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಂತ memory ಮತ್ತೆ ಇದು ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ತಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. But here it takes more memory because it translates a whole program here. Then execution time is more, execution time is less because at a time when the whole program is translated, so execution time is less there. Then no security for the source code here, security for the source code here. This is about the interpreter and the compiler. So in today's class we have discussed about the language translators. Language translators ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ವಿ. Language translators ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, they used to translate one programming language ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು programming language ಒಳಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು language transfer ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ, machine cannot understand the high level programming language or assembly level programming language. It understands only machine level programming language. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಗಳು ಬೇಕಾ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಥವಾ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ನಾವು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್: ಅಸೆಂಬ್ಲರ್, ಕಂಪೈಲರ್, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್. ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಟು ಎ ಮಷೀನ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವಲ್ಲೇ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ 0 ಮತ್ತು 1 ಅಂದ್ರೆ ಮಷೀನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕಂಪೈಲರ್, it translate high level program written in high level programming language to a machine level programming language. And interpreter is also same, it will do us the same work, that is it translates a program written in high level language convert into the machine level language ಗೆ convert ಮಾಡುತ್ತಾ. So interpreter ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ, it transfers by line, it translates by line, while the compiler translates the whole program at a time. So remember, in exam they may ask you for the 2 marks question, assembler or interpreter, or difference between compiler and interpreter. Thank you.